لقد جاءكم رسول من أنفسكم لقد جاءكم رسول من أنفسكم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله زاد محمدا تكريما صلوا عليه وسلموا تسليما يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربي صل على النبي محمد محمد متنقلا في الطيبين طاهرين ذوي العلا حتى لعبد الله جعم طهرا وبوجه آمينة بعد متحللا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربي صل على النبي محمد وأحسن منك لم طرقت عين وأجمل منك لم تلدني ساع خلقت مبرأ من كل عيب فإنك قد خلقت كما تشاء يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربي صل على النبي محمد كل سرور بعد بشهر المولد شهر بدا فيه جمال محمد في ليلة منه على الورى نور المؤيد بالفخار الأوحد وضعته آمينة ولم يشعر بها أحد ليخفى عن عيون الحسد وأتت ملائكة السماء تزوره وتنال من رؤياه أشرف مقصدي جاءوا بإبريق وتشتيت
رسيت جنباته من لؤلؤ وزبرجد غسلوا جيله وختموه بخاتم تمت برؤيته نبوة أحمد من ماء زمزم كان غسل صدوره ولزمزم شرف الجسيم بمسند ناداهم الرحمن أن تطوفوا به بالعرش مع دار النعيم الأرغد ثم عرضوه على الخلائق كلها من كل روحان وكل مجسد فهو الذي من كان في الدنيا له تويهنا بسلامة في غادي صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على النبي محمد. السلام عباد شاه أنبياء، السلام يا حضرت خير الورى، السلام زينة فرش زمین، السلام جانشین عرش برین، السلام تاجدار رہنمائی، السلام افتخار حلتا مرہ وجهك يسعد يا كريم الوالدين فمن رأى وجهك يسعد يا شريف الوالدين من رأى وجهك يسعد يا عظيم الوالدين حوضك الصافي المبرد وردنا يوم النشور يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم أنت غفار الخطايا والذنوب الموبقات أنت ستر المساوي ومقيل الأسرات يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل وسلم على سيدنا
محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله بعدد حسنه وجماله. الحمد لله رب العالمين رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم مجد وأعظم. عيد ميلاد مولد الكريم، عيد الفرح والسرور، شهر النور، شهر البركة، ربيع النور، ربيع الأول. ஹய்யுல் கய்யூமான அல்லாஹ் ஜல்ல ஜலாலா அவனது இபாதுகளாகிய நம்ம எல்லாம் அவருடைய மாபெரும் தௌஃபீகால் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ் திருக்கலிமாவுடைய ஈமானோடு இருந்து கலிமாவின் நாயகரான நம் ஆரிய இரட்சகரான ஹயாத்துல் ஆலமீனான ரூஹுல் வஜூத் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஈத் மீலாது மௌலிதுல் கரீமை ஈதுல் ஃபர்ஹ வஸ்ஸுரூரை ரஹ்மத்தல் லில் ஆலமீன் ஷஃபீஉல் முذنبين ஜத்தல் ஹஸன் வல் ஹுசைன் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அஸீமுஷ் ஷான் அஹ்லுல் பைத் அத்ஹார் நபவி சுல்தானுல் அவுலியா खाजी खाजगान फ़ख्र दो जहान ख्वाजा आज़म ख्वाजा मोइनुद्दीन अल हुसैन अल हसन चिश्ती हज़रत अल कुदसियाविल ख्वाजा मोइनुद्दीन उடைய மதத் ஹிமாயத் இனாயத் ஃபைது பரகாத் நூரானி தவஜ்ஜுஹில் இருந்து நாம் இக்ராம் செய்யக்கூடிய தஅலீம் செய்யக்கூடிய தௌஃபீகை ஹய்யுல் கய்யூமான அல்லாஹ் ஜல்ல ஜலாலா இந்த சாஅத் ஷரீஃபில் இந்த லைலத்து முபாரகாவில் இந்த யோம முபாரகாவில் அல்லாஹ் நமக்கு தௌஃபீக் செய்தது போல் காலமெல்லாம் நமக்கும் நம்முடைய அஹலுக்கும் இந்த மகாபாக்கியத்தை அல்லாஹ் தாயிமாக நம்முடைய நஸ்லுக்கும் அல்லாஹ் முஸல்சலாக அல்லாஹ் தௌஃபீக் செய்வானாக. அஸ்புனல்லாஹு சயூதீன அல்லாஹ் பிஃضலிஹி வ ரசூலிஹி रहमतुल आलमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वशर्रफ वकर्रम मजद वअल्लम. ईद मिलाद मौलिद करीम ईद सुरूर वल फरह ரபியுன் நூர்லங்கிறதுல எந்த விதமான இஃப்திலாஃபும் கிடையாது. கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அபவைன் ஷரீஃபைன் मुस्तफ़ैन मुज्तबैन अब्दुल्लाह आमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम वफ़ाद अलैना अलबरकात मिनहुमा दहरद आमीन. நாயகமார்களுடைய முபாரக்கான நிகாஹ் ஷரீஃப் அவ்வல ரஜபுல் முரஜ்ஜப் மஷியத்தை இலாஹி படி ரஜபு மாதத்துடைய முதலாவது வியாழன் பின்னேறும் வெள்ளி இரவு கண்மணி நாயகத்துடைய அருமை வாப்பா நாயகம் சையதுல் முத்தஹரீன் அபுல் கைர் சையதுனா அப்துல்லா அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அருமை உம்மா நாச்சியார் மஹ்தூமாய் காயினாத் சித்திகத்துல் குப்ரா உம்ம ரசூலுல்லாஹ் சையதா மௌலாத்தினா ஆமினா அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் பரக்காத் மின்ஹுமா தஹரத் ஆமீன் ஆமீன். முபாரக்கான நிகாஹ் ஷரீஃப் ரஜபு மாதத்துடைய முதலாவது நாள் வியாழன் பின்னேரம் வெள்ளி இரவு அல்லாஹ்வுடைய நாட்டப்படி கண்மணி நாயகத்துடைய அருமை ஜத்தல் கரீமான செய்தனா ஷைபத்துல் ஹம்த் என்ற அசலான திருப்பெயர் ஷைபத்துல் ஹம்த். பிரபலமான திருப்பெயர் ஹஜ்ரத் அப்துல் முத்தலிப் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம். நாயகத்துடைய அருமை
பாட்டனார் நாயகத்துடைய அபவைன் ஷரீஃபினுடைய முபாரக்கான நிக்காஹ் ஷரீஃபை நடத்தி வச்சாங்க. அப்ப கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய முபாரக்கான இந்த ஆலமு ஷஹாதாவுடைய சஃபர் ஷரீஃப் தொடங்குது எப்போ? அபவைன் ஷரீஃபின் முபாரக்கான நிக்காஹ் ஷரீஃப் மூலமா ரஜபு மாதத்துடைய முதலாவது தலைப்பிறை மூன் ஃபர்ஸ்ட் வியாழன் பின்னேரம் வெள்ளி இரவு மாசா ஹதீஸ் ஷரீஃப்ல வருது. ஆவமுல் லயாலின் 40 4 லைல் 4 நைட்ஸ் 4 ராத்திரி என்ன ரொம்ப மகத்துவம் பொருந்திய ராத்திரி. கண்மன் நாயகன் திருவாயால திருவாக்க நமக்கு சொல்லி தரான். அதுல மாஷால்லா என்ன முதலாவது எது? அவ்வள ரஜபுல் முரஜப், ரஜபு மாதத்துடைய முதலாவது நாள் தலைப்பிறை மூன் ஃபர்ஸ்ட் மசாலா என்ன மகா விசேஷம் பொருந்திய நாள். காரணம் என்ன? நல்ல கவனிக்கணும். 4 ராத்திரி 40 லயாலின் 4 இரவுகள் மகா விசேஷம் பொருந்தியது. கண்மணி நாயகத்துடைய ஜோதிமயமான தெய்வீக திவ்ய திருவாயால் நாயகம் திருவாய் மறந்து அருள் செய்கிறாங்க. ஆல்தமுல் லயாலின் 40 4 ராத்திரிகள் 4 இரவுகள் மகா விசேஷமானது. அதுல முதலாவது ராத்திரி எது? அவ்வல ரஜபுல் முரஜப். ரெண்டாவது நிஸ்பு ஷாபான் முகர்ரம். மூணாவது லைலத்து ஈதுல் ஃபித்ர். நாலாவது லைலத்து ஈதுல் அத்ஹா. சரி, முதலாவது ரஜபு மாதத்துடைய தலைப்பிறை மூன் ஃபர்ஸ்ட். ரெண்டாவது நிஸ்பு ஷாபான். புரியுதா? அது அல்லாஹ் தபாரக் வ தஆலா அல்லாஹ்வுடைய இல்முல இருந்து முதல்ல குர்ஆன் ஷரீஃபை அல்லாஹ் ஜல்ல ஜலாலா பைத்துல் இஸ்ஸான்னு சொல்லக்கூடிய முபாரக்கான மன்சில் ஷரீஃபுக்கு அல்லாஹ் நாசில் ஆக்குறார். அதாவது குர்ஆன் ஷரீஃப் முதல்ல நாசில் ஆனுச்சு எங்க? அல்லாஹ்வுடைய இல்முல இருந்து பைத்துல் இஸ்ஸாக். புரியுதா? அது நிஸ்பு ஷாபானுடைய ராத்திரி. அத சூரத் துஹான்ல அல்லாஹ் சொல்றான், இன்ன அன்ஸல்னாஹு ஃபீ லைலத்தி முபாரக்கான்னு சொல்லி. மாஷா. அது சரி. அப்ப நோம்ப பேர்னா ராத்திரி, பேர்னா ராத்திரி, ஹஜ் ராத்திரி. ஓகே, ரஜபு மாதத்துல என்ன விஷயம் இருக்குது? ரஜபு மூன் ஃபர்ஸ்ட் அன்னைக்கு அது விசேஷமான நைட் ஆகுறதுக்கு, ஹோலி நைட் ஆகுறதுக்கு என்ன ரீசன்? மா சபப். என்ன சபப் சொல்றது புரியுதா? யோசிக்கும். சபப் என்ன? ரஹ்மத்துல் ஆலமீன் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் நாயக கோமானுடைய அபவைன் ஷரீஃபைன் முஸ்தஃபைன் முஜ்தபைன் அப்துல்லா அமீன் அலைஹி ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் வஃபாது அலைஹில் பரகாத் மின்ஹுமா தஹரத் ஆமீன். நாயகமார்கள் முபாரக்கான நிக்காஹ் ஷரீஃப் நடந்த நாள். மாஷாஅல்லாஹ். விளங்குச்சா? நாயகத்துடைய ஹோலி பேரண்ட்ஸ் உடைய கிரேட் வெட்டிங் டே. மாஷாஅல்லாஹ். எது? மூன் ஃபர்ஸ்ட் அவ்வள ரஜபுல் முரஜப். அப்ப அந்த நாளு கியாமத் வரையிலும் விசேஷமா இருக்கு. சுப்ஹானல்லாஹ், சுப்ஹானல்லாஹ். நாயகத்துடைய அபவைன் ஷரீஃபினுடைய முபாரக்கான நிக்காஹ் நடந்த நாள் ஏன் விசேஷமா இருக்குது? ஏன் விசேஷமா இருக்குது? காலத்தை கடந்த புரியுதா? காலத்தை கடந்த கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஆலமு ஷஹாதாவுக்கு நாயகம் தஷ்ரீஃபுல் கரீம் ஆவறதுக்கு, இந்த ஆலமு ஷஹாதாவுக்கு கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் வருவதற்கு மாஷாஅல்லாஹ் என்ன அபவைன் ஷரீஃபைன் முபாரக்கான நிக்காஹ் ஷரீஃப் மூலம் அபுல் கரீம் ஜபஹத் ஷரீஃப்ல இருந்து உம்மு தய்யிபா தாஹிராவுடைய பத்தன் அத்தஹருக்கு நூறு வந்து நாசிலான நூறு தனஸ்ஸுலான நாள். மாஷா. அதனால கியாமத் வரையிலையும் ரஜப் மாதத்துடைய விளங்குச்சா? உலகத்துல எந்த நபியோட உம்மா அப்பாவுக்கு எப்ப கல்யாணம் முடிச்சு ஒண்ணு தெரியாது. தெரியுமா? நம்முடைய நாயகம் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஷரஃப கர்ரம வஜஹு அவர்களை தவிர
அல்லாஹ் தபாரக தஆலா நாயகத்துடைய முழு ஹயாத்து தய்யிபாவும் சீரத்து முபாரக்காவும் அல்லாஹ்வுடைய விசேஷ ஹிஃபுல்ல பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கு. அது ஒவ்வொரு ரசூலுல்லாஹ்வுடைய ஒவ்வொரு ஹரகாத்து ஷரீஃபும் ஒவ்வொரு சக்னாத்து ஷரீஃபும் மாஷா அல்லாஹ் லட்சோப லட்ச சொல்ல போனா கோடியை சொல்லணும் கோடிக்கணக்கான ராவியன்கள் அறிவிப்பார்கள் ருவாத்து மூலமா எல்லாம் பதிவு செய்யப்பட்டது. இமாம் அஹமது பின் ஹம்பலுடைய புள்ள அப்துல்லா இப்னு அஹமது பின் ஹம்பல் சொல்றாப்ல, இமாம் அஹமது பின் ஹம்பலுடைய மகன் அப்துல்லா பின் அஹமது பின் ஹம்பல் சொல்றாரு, எங்க வாப்பா ஷஹீதான பிறகு அவங்களோட ஒரு டைரி இருந்துச்சு. அந்த டைரி எடுத்து நான் பார்த்தேன். அந்த டைரியில அவங்க 1 கோடி ஹதீஸ் எழுதி வச்சிருக்காங்க. எத்தனை ஹதீஸ்? 1 கோடி ஹதீஸ் ஷரீஃப் இருந்துச்சு. மாஷா அல்லாஹ். அப்போ அஹமது பின் ஹம்பல்கிட்ட 1 கோடி ஹதீஸ் இருந்தா அஹமது பின் ஹம்பல் மாதிரி எத்தனை பாக்கியவான்கள்ட்ட எத்தனை கோடி ஹதீஸ் இருக்கும்? அப்ப நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உடைய ஒவ்வொரு ஹரகாத்து ஷரீஃபும் ஒவ்வொரு சகனாத்து தய்யிபாவும் என்ன எல்லாம் அல்லாஹ் பாதுகாத்து பதிவு செய்ய வச்சிருக்கிறான். மாஷா அல்லாஹ். புரிஞ்சா? இந்த உலகத்துல ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாத்துல இருந்து ஈசா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவங்க உம்மா கல்யாணம் முடிகிற சித்திகா மரியம் அலைஹிஸ்ஸலாம் தவிர ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாத்துல இருந்து வந்த 1,24,000 நபிமார்கள் 313 முர்சலின்கள்ல யாருடைய உம்மா அப்பாக்கு எப்ப கல்யாணம் முடிஞ்சுச்சு அதெல்லாம் ஒரு டீட்டெயில் என்ன கிடையாது, எந்த தலீலும் இல்லை, தெரியாது. ஆனால் ரஹ்மத்துல் ஆலமீன் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் முபாரக்கான அபவைனி ஷரீஃபனுடைய திரு கல்யாணம் எப்போ நடந்துச்சுன்னு சொல்லி நாயகமே அந்த நாளை விசேஷமாக்கி கியாமத் வரையிலும் தன்னுடைய உம்மத்துக்கு மாஷா அல்லாஹ் என்ன அந்த ராத்திரி பாக்கியம் பொருந்தி இரவு அது மாஷா அல்லாஹ் மஹத்துவமிக்க ராத்திரியா கொடுக்கறாங்க. சர்வலே கவுனைன் வஸ்ஸகலே ஜீனத்தே ஃபர்ஷே ஜமீன் ஜானஷின் அர்ஷே பரீன் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். எல்லாம் புரியுதா? ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ரஜபு மாதத்துடைய முதலாவது நாள் அவுலியாக்கள் அந்த நாளை ரொம்ப கொண்டாடுவாங்க. அது வெள்ளிக்கிழமை ராத்திரியா வந்துட்டு இன்னும் அந்த இரவு என்ன ரொம்ப கண்ணியப்படுத்தும். நிறைய ஸலவாத்து ஷரீஃபும் சலாம் முபாரக்காவும் அந்த ரஜபு மாதத்துடைய அந்த முதலாவது 3 ஃபர்ஸ்ட் டே ஒரு சனம் ஒரு நொடியை கூட மிஸ்யூஸ் வேஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க. காரணம் என்ன? நாயகத்துடைய அபவைனி ஷரீஃபனுடைய முபாரக்கான நிக்காஹ் ஷரீஃப் நடந்தது. அன்னைக்கு தான் நபி முன்ததிர் இந்த உலகத்துக்கு அல்லாஹ் அனுப்பின எல்லா நபிமார்களும் எல்லா ரசூல்மார்களும் எந்த ஹாத்தமுல் அம்பியாய் வல் முர்சலீன் சய்யிதுல் அம்பியாய் வல் முர்சலீன் ஷஃபீஉல் முத்னிபீன் ரஹ்மத்தன் லில் ஆலமீன் ஹபீப ரப்புல் ஆலமீன் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஷரஃப கர்ரம் மஜ்த் வல் நாயகமானுடைய தஷ்ரீஃபுல் கரீமை கொண்டு பிஷாரத் கொடுத்தார்களோ அந்த பிஷாரத்துடைய நாயகருடைய முபாரக்கான வருகை நிகழ ஆரம்பிச்ச நாள். மாஷா அல்லாஹ். புரிஞ்சா? உலகத்துல வந்து எல்லா நபிமார்களும் அறிவிக்காதவங்க யாரும் கிடையாது. மாஷா அறிவிக்காதவங்க யாரும் கிடையாது. ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாத்துல இருந்து ஈசா அலைஹிஸ்ஸலாம் ஈசா நபிக்கு பிறகு வந்த ஹாலித் அலைஹிஸ்ஸலாம் வரையிலே. மாஷா அப்போ கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் முபாரக்கான வாலிதைன் ஷரீஃபனுடைய இந்த நிக்காஹ் ஷரீஃப் நடந்து ரஜபு மாதத்துடைய முதலாவது வியாழன் வெள்ளி இரவு நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இந்த ஆலமு ஷஹாதாவுக்கு தஷ்ரீஃபுல் கரீம் ஆகுறாங்க. ரபியுல் அவ்வல் மாதம் ரபியுல் அவ்வல் மாதத்துல நாயகத்துடைய மௌலிதுல் கரீம் எப்போ நடந்துச்சுங்கிற விஷயத்துல இஃப்திலாஃப் நிறைய இருக்குது. ரபியுல் அவ்வல் மாதம்ங்கிறதுல இஃப்திலாஃப் இல்லை. எத்தனை பிறையில சில அறிவிப்புகள்ல 3 ஃபர்ஸ்ட் பிற 1 அன்னைக்கு, சில அறிவிப்புல 2 அன்னைக்கு. புரியுதா? இப்படி பல ரிவாயத் 12 வரைக்கும் இருக்குது. 12 தாண்டி போல நம்ம. அதனால தான் நம்முடைய ஐமத்தியங்கள் 12 நாளைக்கு மௌலூத் ஷரீஃப் 12 நாளைக்கு நம்ம என்ன செய்யறோம்? நாயகத்துடைய ஈத் மீலாது மௌலூத் கரீம் இக்ராம் செய்யறோம். 13 14 போல 12 வரையிலையும் நிறைய அறிவிப்பு ரிவாயத் இருக்கு. இல்லைச்சா? அதுல முக்கியமா ஹதரத் ஹிதர் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவங்களோட ரிவாயத். ஹிதர் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவங்க சொன்னதாக ஹிதர் அலைஹிஸ்ஸலாமுடைய முரீத்
அப்துல் அசீஸ் தப்பாஹ் பயான் செய்ய அப்துல் அசீஸ் தப்பாஹுடைய முரீத் அல்லாமா அஹமது முபாரக் இப்ரீஸ்ங்கிற கிதாபில் எழுதுறாப்புல ரபியுல் அவ்வல் மாதம் பிற 7 யோமுல் இத்னைன் ஷரீஃப் திங்கக்கிழமை அன்னைக்கு தான் ரஹ்மத்துல் ஆலமீன் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அருமை பெருமைக்குரிய உம்மா நாச்சியாரான மஹ்தூமாய காயினாத் சித்திகத்துல் குப்ரா வலியத்துல் குப்ரா குத்பியத்துல் குப்ரா ஔதியத்துல் குப்ரா உம்மா ரசூலுல்லாஹ் மௌலாத்தினா சையதா ஆமீனா அலைஹா ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் ஃபஃபாது அலைனா அல் பரகாத் மின்ஹா தஹ்ரத் ஆமீன் பத்தனா தஹர்ல இருந்து அல்லாஹ்வுடைய நூர் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இந்த ஆலமு ஷஹாதாவுக்கு தஷ்ரீஃப் கரீமானது ரபியுல் அவ்வல் மாதம் பிற 7 முபாரக்கான திங்கக்கிழமை யோமுல் இத்னைன் ஷரீஃப். இது ஹதர் அலைஹிஸ்ஸலாமுடைய ரிவாயத்து அறிவிப்பு. இங்க நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா, பிறையில இஃப்திலாஃப் இருந்தாலும் எந்த கிழமை யோமு ஷரீஃப் ஏது, யோமுல் அஹதா, யோமுல் ஜும்மாவா, யோமுல் ஹமீஸா, என்னைக்கு நாயகத்துடைய ஈது மீலாது மோருதல் கரீம் நடந்துச்சுங்கிற விஷயத்துல யாருக்கும் கருத்து வேறுபாடு இஃப்திலாஃப் இல்லை. யோமுல் இத்னைன் ஷரீஃப் திங்கக்கிழமை அன்னைக்கு கண்மணி நாயகத்துடைய ஈது மீலாது மோருதல் கரீம் நடந்துச்சுங்கிறதுல எந்த இஃப்திலாஃபும் இல்லை. யோமுல் இத்னைன் ஷரீஃப் பிறையில இஃப்திலாஃப் இருக்குது, மாசத்துல இஃப்திலாஃப் இல்லை. ரபியுல் அவ்வல்ங்கிறதுல யாரும் ரமதானே வேற இந்த மாசத்தை சொல்லல. ரபியுல் அவ்வல்ங்கிறது இஃப்திலாஃப் இல்லை. அது மாதிரி திங்கக்கிழமைங்கிறதுல எந்த இஃப்திலாஃபும் இல்லை. மாஷா அல்லாஹ். புரிஞ்சா? இப்னு அசாக்கிர்ல ஹதீஸ் கூட வருது. ஒரு சஹாபி கண்மன் நாத்திர இஜாசத்து கேட்டார்கள், நாயகமே யோமுல் இத்னைன் எல்லா திங்கக்கிழமையும் நான் சௌம் எடுக்கவா, நான் நோம் பிடிக்கிறதுக்கு எனக்கு இஜாசத்து உத்தரவு உண்டா யார சொல்லலான்னு கேட்டாங்க ஒரு சஹாபி. கண்மன் நாயகர்கள் இஜாசத்து கொடுத்துட்டு மாஷா அல்லாஹ் நாயகம் அந்த சஹாபிக்கு லிசான் ஹக்கல் கரீமான் பிஷாரத் கொடுக்குறாங்க. மாஷா அல்லாஹ். ஆனா ஒலித்து நான் அன்னைக்கு தான் பிறந்தேன், நான் அன்னைக்கு தான் என்னுடைய மீலாது ஷரீஃப் நடந்துச்சுன்னு சொல்லி சுபூத் படுத்துறாங்க. சையதுல் அம்பியா வல் முர்சலீன் தாஜ் ருசுல் கிராம் அஜ்மாயின் ரூஹுல் வஜூத் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஷரஃப கரம். அல்ஹம்துலில்லாஹ். அப்ப என்ன, இன்னைக்கு கண்மணி நாயகம் காலத்தை கடந்தவங்க. ரசூலுல்லாஹ்வுக்கு என்ன நாயகத்துக்கு மாஷா அல்லாஹ் ஈது மீலாது மௌலிதுல் கரீம்னா ஆலமு ஷஹாதாவுக்கு கண்மணி நாயகத்துக்கு பல லிபாஸ் ஷரீஃப் உண்டு. அதுல பஷரி லிபாஸ்ல வந்த தஷ்ரீஃபுல் கரீமுடைய மௌலிதுல் கரீம் இது தவிர நாயகம் என்ன அதுல கட்டுப்பட்டவங்க இல்லை. அவர்கள் காலத்தை கடந்தவர்கள். காலத்தை நாயகம் மாஷா அல்லாஹ் பஷரியத்தை யாராவது இன்கார் பண்ணா குஃப்ர் ஆயிடும். நாயகத்துடைய பஷரியத்தை இன்கார் செய்தால் குஃப்ர் ஆயிடும். புரிஞ்சா? பஷரி லிபாஸ் போன்று முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் என்ன பல லிபாஸ் பல ஹைக்கல் ஷரீஃப் உண்டு. மாஷா அல்லாஹ் தபாரக் வ தஆலா ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாத்தை படைக்கிறதுக்கு முன்னாடி, ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாத்தை அல்லாஹ் தஹ்லீக் செய்யறதுக்கு முன்னாடி, கிரியேட் பண்றது பிஃபோர், மலக்குகள்கிட்ட அல்லாஹ் என்ன செஞ்சான், பேசணும். அல்லாஹ் குர்ஆன்ல சொல்லி காட்டுறான். ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாத்தை படைக்க போறேன், இன்சான அல்லாஹ் தஹ்லீக் செய்ய போறேன், ஒரு ஹலீஃபாவை பூமியில ஒரு ஹலீஃபாவை அல்லாஹ் பூமியில என்ன அவன் அப்பாயிண்ட் பண்ண போறான், ஏற்படுத்த போறான்னு சொல்லி மலக்கள்கிட்ட அல்லாஹ் பேசுறான். இது அல்லாஹ் குர்ஆன்ல சொல்றான். மலக்கள்கிட்ட அல்லாஹ் நமக்கு தெரிஞ்சது தான். மலக்கள்கிட்ட அல்லாஹ் பேசுனா மலக்களுக்கு இன்கார் பண்ணாங்க, யா அல்லாஹ் மனுஷனையா படைக்க போற, அவங்க என்ன சண்டை போடுவாங்க, ரத்த சுத்தவங்க, நாங்க தான் ஒன்ன தஸ்பீ தஹ்மீத் செய்யணும்னு சொன்னாங்க. இந்த விஷயம் தெரிஞ்சிருச்சு. சப்ஜெக்ட் என்னன்னா ரஹ்மத்துல் ஆலமீன் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய முஸ்தஃபியத்தான ஹதரத்துல் கரீமை பார்த்து நல்லா கவனிக்கணும். ரஹ்மத்துல் ஆலமீன் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் முஸ்தஃபியத்தான ஹதரத்துல் கரீமை பார்த்து அல்லாஹ் ரசூலுல்லாஹ்ட்ட முகாலமா சொல்லி அல்லாஹ் ரசூலுல்லாஹ்ட்ட பேசுறான். வைது கால ரப்புக லில் மலாயிகதி வைது கால ரப்புக, ஓ ஹபீப் அக்ரமே ரசூல் ரஹ்மத்தான நாயகமே, தங்களுடைய ரப்பு மலக்குகள்கிட்ட பேசினான்ல பூமியில ஹலீஃபாவை தஹ்லீக் செய்ய போறேன்னு.
அதை நீங்க ஞாபகப்படுத்தி பாருங்க. ரசூலுல்லாஹ் எப்போ இருந்தாங்க அப்போ? விளங்குதா? வைத் கால ரப்புக லில் மலாயிகதி. நல்லா கவனிக்கணும். குர்ஆன் இது சாதாரண புஸ்தகம் இல்ல. பேசுறது யாரு? ஹக் தஆலா. இன்ன வஅதல்லாஹ் ஹக். ஹக் ஜல்ல ஜலாலா பேசுறான். அவன் நூறு முத்தலக்கான உஜூத ரஹமத்தான ரூஹுல் வஜூத் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உடைய ஹதரத்துல் ஆலியா பார்த்து அல்லாஹ் பேசுறான். நாயகமே, தாங்கள் கொஞ்சம் யாது செய்யுங்க, கொஞ்சம் ரிமெம்பர் பண்ணுங்க. தாங்கள் நினைச்சு பாருங்க, தங்களுடைய ரப்பு மலக்குகள்கிட்ட மாஷால்ல என்ன பேசினான்ல. யா அல்லாஹ், அப்ப எங்க நாயகம் எங்க அல்லாஹ் இருந்தாங்க? அடே போங்கடா ஹமுக்கா, என் ஹபீப் ஆக்கிறத பத்தி எனக்கு தான் தெரியுமா? புரிஞ்சா? என் ஹபீப் ஆக்கிற என்ன மக்காவுல மௌலிதுல் கரீமாவை, மதீனா முனவராவுல விசால் முபாரக்கான ஒரு லிபாஸ் ஷரீஃப் உங்களுக்கு ஒழுங்கா தெரியாது, யாருக்கும் தெரியாது. விளங்குச்சா? புரியுதா? அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலா மலக்கால்கிட்ட பேசினா பாரு. நல்லா கவனிக்கணும். சும்மா நம்ம உட்கார்ந்து மௌலிது கத்திட்டு போனா பத்தாது. புரிஞ்சா? யார் ரஹ்மத்துல் ஆலமீன் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். புரிஞ்சா? இப்போ நம்ம குல்லூசுல் பைத் ஓதுறோம். அந்த பைத்துல மாஷாஅல்லாஹ் என்ன மொத்த மௌலிதுடைய சாராம்சம், சுபஹான மௌலிதுடைய, பர்சன்சி மௌலிதுடைய, ஷரஃபலானா மௌலிதுடைய, மங்கூஸ் மௌலிதுடைய எல்லா மௌலிது ஷரீஃபுடைய மொத்த சாராம்சமும் இந்த குல்லூசுல் பைத்தில் இருக்கு. அதுதான் மாஷாஅல்லாஹ் என்ன ரஹ்மத்துல் ஆலமீன் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அஸீமுஷ் ஷான் அஹ்ல பைத் தஹா நபவி खादिगान फ़ख्र दो जहान ख्वाजा मोइनुद्दीन अल हुसैन अल हसन चिश्ती कब्द अतहर अज़ीमान என்னுடைய முர்ஷித் முரப்பியா நிஜமா வாப்பா நாயகம் ரலியல்லாஹு தஆலா வஃபாத் அலைனா பரக்காத் மினு ஃபித்தானா மாஷாஅல்லாஹ். என்ன இந்த பைத் ஷரீஃபை ரொம்ப முகத்திம் ஆக்குவாங்க மாஷாஅல்லாஹ். காரணம் என்ன? இதில் வரக்கூடிய அல்ஃபால்கள். உதாரணத்துக்கு பாரு, மிம்மாய் ஸம்ஸம் கான கஸ்லு சுதூரிஹி. நாயகமே, தங்களுடைய சதுருல் கரீம் ஜம்சம் கொண்டு வசூல் செய்யப்பட்டுச்சு. எதுக்காக? வலி ஜம்சம் ஷரஃபுல் ஜஸீமு பி முஸ்னதி. ஜம்சமுடைய மர்தபா உயர்த்துறதுக்காக மாஷாஅல்லாஹ். நாயகமே, தங்களுடைய கல்பு அத்ஹருக்கு என்ன ஜம்சம்ல ஒரு முஹ்தாஜ் இல்ல, ஜம்சமுக்கு தங்கள்கிட்ட முஹ்தாஜ் இருக்குது மாஷாஅல்லாஹ். யா ரசூலுல்லாஹ், இதுவரையிலையும் எல்லா நபிமார்களை ஈமான் கொண்ட மூமின்களும் ஜம்சம் குடிச்சாங்க. அது போல அல்ல, தாங்கள் தாஜுல் அம்பியாய் வல் முர்சலீன் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ரிசாலத்துல் கரீமான லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ் ரிசாலத்துல் கரீம ஈமான் கொண்ட ஹைர உம்மத்து குடிக்கிற ஜம்சம் என்ன, அது இன்னும் ரொம்ப ஷரஃபுல் ஆலாவா இருக்கணும் மாஷாஅல்லாஹ். அதனால அல்லாஹ் ரப்புல் இஸ்ஸத் என்ன செஞ்சா, தங்களுடைய முபாரக்கான சதுருல் கரீமை ஜம்சம் கொண்டு குஸ்ல் முபாரக் செஞ்சு மாஷாஅல்லாஹ் ஜம்சமுடைய ஷரஃப அல்லாஹ் ஆலாவாக்கி. அல்லாஹு அக்பர் மாஷாஅல்லாஹ். அப்ப இப்படி என்ன வஅதத் மலாயிகத்து ஸமாஇ தஸூருஹு. நாயகமே, தங்களுடைய வதுஹா வஜ்ஹுல் அலியில் அலீமை ஜியாரத் செய்யறதுக்கு மலக்கள் என்ன சஃபா சஃபா வந்துட்டு இருந்தாங்க. நாயகத்துடைய மௌலிதுல் கரீம் நடந்துருச்சு மாஷாஅல்லாஹ். சையதா மக்தூமாய காயினாத் சித்திகத்துல் குப்ரா உம்ம ரசூலுல்லாஹ் மௌலாத்தினா ஆமினா பின்த் சையதுனா வஹப் அலைஹிஸ்ஸலாம் வஃபாத் அலைனா பரக்காத் மின்ஹுமா ஃபித்தார் ஆமீன். நாயகத்துடைய ஆர்மை உம்மா ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க மாஷாஅல்லாஹ். கண்மன் நாயகத்துடைய மௌலிதுல் கரீம் நாயகம் பிறந்திருக்கிறாங்க மாஷாஅல்லாஹ். சையதா ஆமினா அலைஹிஸ்ஸலாமுடைய ஹுஜ்ரத் முபாரக்கா உள்ள ஹுஜ்ரத் கரீம்ல பார்த்தா அப்படியே மேகங்கள் போல, கிளவுட்ஸ், கார் மேகங்கள் போல வெள்ளை 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 மேகங்களா இருக்குது மாஷாஅல்லாஹ். என்ன மலக்குகள், மலக்குகள் மாஷாஅல்லாஹ். ஜீனத்தே ஃபர்ஷ ஜமீன் ஜானஷின் அர்ஷல் பரீன் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வதுஹா வஜ்ஹுல் அலில் அலீமை ஜியாரத் செய்யறதுக்கு என்ன வந்த மலக்குகளுடைய கூட்டம் எஜமானியமா ஆமினானாக்கு எப்படி தெரியுது? மேகங்கள் போல தெரியுது மாஷாஅல்லாஹ். இப்படி என்ன எத்தனையோ அற்புதங்கள் உண்டு. ஆனால் ரஹ்மத்துல் ஆலமீன் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஷரஃப கர்ரம் மதிதோர் நாயகத்துடைய ஈத் மீலாது மௌலிதுல் கரீம்ங்கறத நாம என்ன நாயகத்தை இந்த 63 வயசுல மட்டும் வச்சு பார்த்தற கூடாது.
இது நாயகத்துக்கு பல லிபாஸ் ஷரீஃப்ல இது ஒரு லிபாஸ். நாயகத்துக்கு பல கமீஸ் உண்டு. வின்டர்ல ஒரு கமீஸ் போடுவாங்க, சம்மர்ல ஒன்று போடுவாங்க, புரிஞ்சா? ரைனிங் கோட்டு போடுவாங்க, புரிஞ்சா? அந்த மாதிரி என்ன இந்த ஹைக்கல் ஷரீஃப் அபவைன் ஷரீஃபை நிஸ்பசல் வந்து ஒரு ஹைக்கல் ஷரீஃப் மாஷால் தவிர அதுதான் அல்ல. ஜாத்தே முஹம்மதி மாஷால்ல என்ன ஐயுக்கும் மித்லி, என்ன போல உங்கள யார் இருக்கிறா மாஷா அல்லாஹ்? யாரும் கிடையாது நாயகமே, யாரும் கிடையாது நாயகமே. அஹ்லே உலூஹியத்தில் அல்லாஹ் வஹ்தஹு லா ஷரீக லஹு. இலாஹியத்துல அல்லாஹ்வை தவிர வேற இலாஹா யாரும் இல்லை நாயகமே. அல்லாஹ் தான் இலாஹா வஹ்தஹு லா ஷரீக லஹு. அது மாதிரி மாஷா அல்லாஹ் அல்லாஹ்வுடைய குல் மஹ்லூகாத்துல தாங்களுடைய ஒரு லிபாஸ் ஷரீஃபே வஹ்தஹு லா ஷரீக லஹு, பஷர் லிபாஸே வஹ்தஹு லா ஷரீக லஹு. இத்தனை மாதிரி தங்களுக்கு எத்தனை லிபாஸ் இருக்கு, லிபாஸ் ஷரீஃப் இருக்கு. தங்களுடைய ஹகீகத்துல் கரீம் என்னங்கிறது தங்களுடைய ரப்புக்கு மட்டும் தான் யார சொல்ல தெரியும், வேற யாருக்கும் தெரியாது. வேற யாருக்கும் தெரியாது. وكيف يدرك في دنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالعلوم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. खाजाना है माशाल्लाह है ना जीनते फर्श ज़मीन जानशीन अर्श बरीन ने मुबारकाன லிசான் ஷரீஃபால சொன்ன அந்த ரெண்டு ஃபார்சி கலிமத்துல் கரீமுக்கு இமாம் ஷரஃபுத்தீன் பூஸ்ரி அரபியில தஸ்ரீஹாத் கொடுக்குறாங்க. வ கைஃப யுதுரிகு ஃபி துன்யா ஹகீகத்தோ, நாயகமே தங்களை எந்த கைருல்லா மாசிவல்லா அல்லாஹ்ட எந்த ஹல்க தங்களை மாலூமாக்க முடியும்? சின்ன தூக்கத்திலையும் சின்ன மயக்கத்திலையும் என்ன அடிமையாகி போகக்கூடிய இந்த அஷியாவுகளா, இந்த வஸ்துக்களா தங்களுடைய ஹகீகத்துல் கரீமை மாலூமாக்க முடியும்? விளங்குச்சா? புரியுதா? அப்ப அல்லாஹ் ரப்புல் இஸ்ஸத் மாஷா அல்லாஹ் ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாத்தை படைக்க போறேன்னு சொல்லி மலக்குகள்கிட்ட பேசும்போது அல்லாஹ்ட்ட இருக்கிறாங்க நம்முடைய நாயகம் யாரு? ஜானஷீன் அர்ஷே பரீன் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். அதத்தான் ஹுசூர் கரீப் நவாஸ் ஜானஷீன் அர்ஷே பரீன்ங்கறாங்க மாஷா அல்லாஹ். விளங்குச்சா? அல்லாஹ் தபாரக் வ தஆலா மலக்குகள்கிட்ட என்ன பேசும்போது வைத கால ரப்புக லில் மலாயிகதி, ஓ ஹபீப் நாயகமே தங்களுடைய ரப்பு மாஷா அல்லாஹ் மலக்குகள்கிட்ட பேசினான்ல இந்த பூமியில ஒரு பிரதிநிதியை ஹலீஃபாவை படைக்க போறேன்னு, அதை கொஞ்சம் தாங்கள் யாது செய்யுங்க, அதை கொஞ்சம் தாங்கள் ஞாபகப்படுத்துங்க மாஷா அல்லாஹ். அல்லாஹ் அக்பர். அப்போ ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாத்தை தஹ்லீக் செய்யறதுக்கு முன்னாடியே அல்லாஹ்வுடைய அர்ஷ்ல இருக்கிறாங்க முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் என்பதை மாஷா அல்லாஹ் குர்ஆன் சுபூத் படுத்துது. மாஷா அல்லாஹ் குர்ஆன் என்ன செய்யுது? சுபூத் படுத்துது. மாஷா அல்லாஹ். விளங்குதா? குர்ஆன் சுபூத் படுத்துது. மாஷா அல்லாஹ். அப்போ காலத்தை கடந்த கண்மணி நாயகம் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வஷரஃப கர்ரம் மஜ்து வல்லம் நாயக கோமான் அவர்கள் அருமை உம்மா நாச்சியாரான சையதா ஆமினா அலைஹா ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் பத்தன அத்ஹர்ல இருந்து மாஷா அல்லாஹ் இந்த ஆலமு ஷஹாதாவுக்கு நாயகம் தஷ்ரீஃபுல் கரீமானது நாயகம். இந்த ஆலமு ஷஹாதாவுக்கு நாயகத்தை அல்லாஹ் கொண்டு வந்தது முபாரக்கான திங்கக்கிழமைங்கிறதுல எந்த விதமான இஃப்திலாஃபும் இல்லை. யா அல்லாஹ் வெள்ளிக்கிழமை நாளில் எல்லாம் சிறந்த நாளா ஜும்மாவுடைய நாள் ஆக்கியிருக்கிறீல்லா, அப்போ ஏன் அல்லாஹ் உன் ஹபீப் ஆக்கிறது திங்கக்கிழமை அன்னைக்கு நீ தஹ்லீக் பண்ண? அல்லாஹ் ஜவாப் சொல்கிறான், என் அடியானே வெள்ளிக்கிழமை அன்னைக்கு என்னுடைய ஹலீஃபாவான ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாத்தை நான் தஹ்லீக் பண்ணினேன். ஆதம் நபியை வெள்ளிக்கிழமை அன்னைக்கு படைச்சேன், சொர்க்கத்தை வெள்ளிக்கிழமை அன்னைக்கு படைச்சேன். வெள்ளிக்கிழமை அன்னைக்கு என்ன நான் லௌஹ படைச்சேன், கலமை படைச்சேன், குர்சியை படைச்சேன், எல்லாம் படைச்சேன். அதே நாளில் என் ஹபீப் அக்கரத்தை நான் படைச்சா தஹ்லீக் பண்ணுனா அதே வெள்ளிக்கிழமை அன்னைக்கு என் ஹபீப் அக்கரத்தை நான் பிறக்க வச்சா தவல்லுதாக்கனா மௌலிதுல் கரீம் ஆக்கனா. சில முன்கிரீன்கள் ஜாஹிரீன்கள் பேசுவான், ரசூல்லா பிறந்த நாளுக்குன்னு ஒன்றும் சிறப்பெல்லாம் இல்லை, சிறப்பெல்லாம் கிடையாது. என்ன அன்னைக்கு தான் ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாத்தை படைச்சான்,
அன்னைக்கு தான் அல்லாஹ் அரிச படைச்சான், குருச படைச்சான்னு என்ன? அந்த நாளுக்கு வேற ஒரு ஷரஃப ஜுஹாலின்கள் பேசுவான், முன்கிரீன்கள் பேசுவான். அதுக்கு இடம் இல்லாம ஏன் ஹபீப் அக்ரமுடைய மௌலிதுல் கரீம்ங்கிறது யோமுல் இஸ்லாம் திங்கக்கிழமை அன்னைக்கு. திங்கக்கிழமை அன்னைக்கு ஒரே ஷரஃப் என்ன? முக்தார முத்லக் முஸ்தபா கரீம் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஈத் மீலாது மௌலிதுல் கரீம் மட்டும்தான் மாஷால். திங்கக்கிழமை என்ன? வேற எதையும் அல்லாஹ் படைக்கல. திங்கக்கிழமை அன்னைக்கு நடந்த ஒரே விஷயம், சர்வலோக ரட்சகரான நம் ஆரியருக்கு அதிபதியான அஹ்மது முஜ்தபா மஹமூது முர்ததா முஹம்மது முஸ்தபா ரசூலை கரீம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வஸரஃப கர்ரம் மஜ்துவாலும் நாயக கோமானுடைய ஈத் மீலாது மௌலிதுல் கரீம் மட்டும்தான் திங்கக்கிழமை மாஷா அல்லாஹ். அப்ப அல்லாஹ் ரப்புல் இஸ்ஸத் என்ன செய்யறான்? வெள்ளிக்கிழமை அன்னைக்கு நாயகத்தை பிறக்க வச்சா எவனாவது ரசூலுல்லாஹி மீலாது கொண்டாடும் போது அன்னைக்கு ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாத்தை அல்லாஹ் படைச்சான், அல்லாஹ் அரச படைச்சான், கூச படைச்சான், ஏதாவது சொல்லி ஃபசாது உண்டாக்க கூடாதுன்னு நாயகத்துடைய ஈத் மீலாது மௌலிதுல் கரீமை கொண்டாடினால் அது ரசூலுல்லாஹ்வுடைய தனிப்பட்ட மகா விசேஷம் பொருந்திய மௌலிதுல் கரீமுடைய யோமு ஷரீஃபை தவிர அந்த நாள்ல வேற ஒரு எந்த விஷயத்துக்கும் எந்த விதமான பங்கும் கிடையாதுங்கிறத அல்லாஹ் ரப்புல் இஸ்ஸத் மாஷா செய்யறான். நமக்கு தெளிவாக நாயகத்தை யோமுல் இத்னைன் ஷரீஃப் அன்னைக்கு அல்லாஹ் மாஷா மௌலிதுல் கரீம் ஆக்கி நமக்கு அல்லாஹ் கண்மணி நாயகத்துடைய மகா கௌரவத்தை மகா விசேஷத்தை ஆலிஷான் மர்த்தபத்துல் ஆலாவை அர்ஃபா மகாமை அதுமத்துல் அக்பரை அல்லாஹ்வுடைய இபாதுகளாகிய ஃபுகராக்களாகிய துஆஃபாக்களாகிய ஆசிம்களாகிய ஆஜிஸ்களாகிய நமக்கு அல்லாஹ் என்ன செய்யறான்? காட்டி தர்றான் மாஷா அல்லாஹ். அப்ப ரஹ்மத்துல் ஆலமீன் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஷரஃப கர்ரம் மஜ்து ஒரு நாயக கோமானுடைய ஈத் மீலாது மௌலிதுல் கரீம் மாஷா அல்லாஹ். எல்லா வருஷம் பூரா எல்லா திங்கக்கிழமை ராத்திரி நாயகத்துடைய மீலாது ஷரீஃப் தான் மாஷா அல்லாஹ். சுல்தானுல் அவுலியா ஹாஜா முயினுத்தீன் சிஷ்தியுடைய கிதாத்து தய்யிபாவான எனது அருமை உம்மா சய்யிதா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹா அஃபாத் அலைனா பரக்காத்து மின்ஹா ஃபித்தான் ஆமீன் மாஷா அல்லாஹ். திங்கக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை சாயந்தரம் வந்துட்டோம் மாஷா அல்லாஹ். என்ன நாயகத்துடைய மீலாது ஷரீஃப் ராத்திரியோட சீக்கிரம் குளிச்சு ரெடியாகும் மாஷா அல்லாஹ். என்ன திங்கக்கிழமை ராத்திரி இக்ராம் செய்யறதுல எங்களை தயார் செய்யறதுல மாஷா அல்லாஹ் ரொம்ப ஜரூரா இருப்பாங்க எனது அருமை உம்மா சய்யிதா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹா ஃபாத் அலைனா பரக்காத்து மின்ஹா தஹரத் ஆமீன். அப்ப அல்ஹம்துலில்லாஹ் காலமெல்லாம் கண்மணி நாயகம் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பேரின்ப காதல்லையே மாஷா அல்லாஹ் நாம் அழிந்து போவதற்கு மாஷா அல்லாஹ் அல்லாஹ் நமக்கு தௌஃபீக் செய்வானாக. ரஹ்மத்துல் ஆலமீன் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஈத் மீலாது மௌலிதுல் கரீமை நாம் இக்ராம் செஞ்சு தஅலீம் செய்து மாஷா அல்லாஹ் ரஹ்மத்துல் ஆலமீன் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஷரஃப கரம் துவாலும் கதமைன் ஷரீஃபைன் طيبين الطاهرين நையரே நசீரே நாலன் கரீமின் தஹத்து முபாரக்காவுல நாயகத்தால் கபூல் செய்யப்பட்ட உஷாக்கான குலாமான குலாமின்களின் கண்மணி முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அஸீமுஸ்ஸான் அஹ்லு பைத் தஹானபி சிபுத்த ரசூலுல்லாஹ் खाजा नायतुरे बरकत शरीफ कोंड माशाअल्लाह अल्लाह நமக்கு தௌஃபீக் செய்வானாக. ஹஸ்புனல்லாஹு சயூதீனல்லாஹ் من فضل ورسول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه.